Good morning, students. Now we are going to discuss the most important question. Example number 26. This question can be asked in your 3 marks question or 4 marks questions. 3 marks માં બી પૂછાય, otherwise 4 marks માં બી પૂછાયો question છે અને બહુ જ સારો question છે. The question is, a line makes angles alpha, beta, gamma and delta. Total 4 angles are there. Alpha, beta, gamma and delta. With the diagonals of a cube. With the diagonals of a cube. Cube na diagonal સાથે alpha, beta, gamma અને delta angles measure કરે છે આપણી લાઈન. બરાબર છે? Then prove that. ત્યારે આપણે પ્રૂવ કરવાનું છે. શું પ્રૂવ કરવાનું છે? cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma plus cos square delta equals to 4 by 3 equals to 4 by 3. ક્વેશ્ચન ને ટ્વિસ્ટ કરવો હોય, ક્વેશ્ચન ને થોડો ટ્વિસ્ટ કરવો હોય તો આ cos square alpha, cos square beta, cos square gamma and cos square delta ની જગ્યાએ sin square alpha, sin square beta, sin square gamma and sin square delta બી પૂછી શકે છે. સપોઝ એવું કહી દે 1 minus sin square કર દો. ચલો અહીંયા બી 1 minus cos square, 1 minus sin square, 1 minus sin square, 1 minus sin square delta. એટલે તમારો 4 પેલી બાજુ જતા રહેશે એટલે 4/3 -4 થશે એટલે થઈ જશે -8/3 -8/3 પણ આ બાજુ બધા માઈનસ છે એટલે માઈનસ કોમન એન્ડ કેન્સલ. એટલે તમારા ક્વેશ્ચન ને પ્રૂવ ધેટ કરીને આવું બી પૂછી શકે. પ્રૂવ ધેટ this and sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma plus sin square delta equals to 8/3. તો આ ક્વેશ્ચન બંને સેમ છે, ખાલી cos square ની જગ્યાએ કન્વર્ટ કરીને sin square ના ફોર્મમાં લીધું છે. ધેટ મીન્સ cos square alpha equals to 1 minus sin square alpha, cos square beta equals to 1 minus sin square beta, cos square gamma equals to 1 minus sin square gamma and cos square delta equals to 1 minus sin square delta. આ જ રિઝલ્ટમાં તમારે પુટ કરી પછી તમારે સિમ્પ્લિફાય કરવાનું એટલે તમને sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma plus sin square delta equals to 8/3 ઓબ્ટેન થઈ જશે. એટલે આટલું કેલ્ક્યુલેશન તો આવશે જ, સાથે સાથે આ એક એક્સ્ટ્રા કેલ્ક્યુલેશન આવશે. બાકી બધું ક્લિયર? ચલો, તો આવો ક્વેશ્ચન પૂછે તો તમારી માટે નવો નથી, ક્વેશ્ચન એ જ છે, ખાલી ટ્વિસ્ટ કર્યો છે, થોડુંક એક્સ્ટ્રા કેલ્ક્યુલેશન થઈ જશે. ચલો, શું આપ્યું છે? A line makes angles with alpha, beta, gamma and delta with the diagonals of cube. First of all, we need the diagonals of cube. First of all, we need the diagonals of cube. પહેલા ક્યુબ ડ્રો કરીએ. ચલો, પછી ક્યુબના diagonals obtain કરીએ. Suppose this is your front side of cube. This is back side of cube. Okay, this is your cube. This is your cube. Okay, ચલો હું આને બી ડાર્ક કરી દઉં છું, ક્લિયર થઈ જાય તમને. This is your cube. Okay, cube that means all sides are equal. Cube that means all sides are equal. I am assuming that this is our origin O. This is our origin O. This is coordinate system x, y and z. We are taking always this is x axis, this is y axis and this is z axis. We are taking coordinate system. This is origin, this is x axis, this is y axis and this is z axis. Now we want the diagonals of cube. We want the diagonals of cube and the line. So line માટે તો આપણે પછી વાત કરીએ. પહેલા ડાયાગોનલ્સ ઓબ્ટેન કરી દે ક્યુબના એટલે તમને ક્લિયર થઈ જાય. ચલો
આ થયો ઓરિજિન O. હવે ક્યુબની સાઇડ્સની લેન્થ સપોઝ બધી સાઇડ્સ ઇક્વલ હોય તો સપોઝ હું A લઈ લઉં છું તો let the length of each side of cube is A. જો મેં એઝ્યુમ કરી લીધું A લેન્થ કેટલી છે? A લેન્થ છે, બરાબર છે. આ A લેન્થ ની બધી જ સાઇડ્સ. હવે જો મારે પોઈન્ટ્સ ઓબ્ટેન કરવો હોય, સપોઝ ધીસ ઇઝ ધ પોઈન્ટ A, નામ આપી દઉં છું B C D પછી O પછી આ E F G. તમારે જે રીતે નામ આપવા હોય કોઈ જ રેસ્ટ્રિક્શન નથી. મેં નામ આપ્યા છે A B C D E F G અને આ O નામ આપેલું છે ઓલરેડી, O રહેવાનું. So this point is A and you know that this type of question is already solved by you in standard 11 chapter 3-dimensional geometry. 3-dimensional geometry માં આવું ક્યુબ ના તમને કોઓર્ડિનેટ્સ ફાઇન્ડ આઉટ કરતા આવડે છે. તો each and every point ના કોઓર્ડિનેટ્સ તમને ખબર છે. ચલો તો આ x એક્સિસ નો પોઈન્ટ છે A, તો 0 0. x એક્સિસ નો પોઈન્ટ હોય તો A ના કોઓર્ડિનેટ્સ આવશે A 0 0. ચલો E ના કોઓર્ડિનેટ્સ શું આવશે? E ના કોઓર્ડિનેટ્સ કોની ઉપર છે? y એક્સિસ ઉપર છે, તો x કોઓર્ડિનેટ 0, y કોઓર્ડિનેટ આ ડિસ્ટન્સ A છે એટલે y કોઓર્ડિનેટ A અને z કોઓર્ડિનેટ 0. G ના કોઓર્ડિનેટ્સ ઓબ્ટેન કરો તો શું થશે? 0 0 A because G is on the z axis, therefore x coordinate as well as y coordinate are 0 0 0 A. Next I am calculating the coordinates of point B. So the point B is lies on the xy plane. કયા point plane માં છે? xy plane માં છે. ચલો એના કોઓર્ડિનેટ્સ લખવા હોય તો શું લખશે? xy plane માં છે એટલે x કોઓર્ડિનેટ A, y કોઓર્ડિનેટ A અને z કોઓર્ડિનેટ 0 થશે. અને z કોઓર્ડિનેટ 0 થશે. ફરી એકવાર 3 ડાયમેન્શનલ ઇમેજિન કરજો. હવે અહીંયા ઇમેજિનેશન જરૂરી છે આ ક્વેશ્ચન માં ખાસ. તો ઇમેજિન કરજો. સપોઝ ધીસ રૂમ ઇઝ યોર ક્યુબ. આ તમારો ક્યુબ છે, ભલે હોય ને તમે એઝ્યુમ કરો બધાની લેન્થ ઇક્વલ છે, બરાબર છે. ધીસ ઇઝ યોર ક્યુબ, ધીસ ઇઝ યોર ઓરિજિન, ધીસ ઇઝ યોર ઓરિજિન. તમે તમારા રૂમમાં બેઠા બેઠા જ તમે સમજી શકો છો. તમે એકને ઓરિજિન લઈ લો, ધીસ ઇઝ યોર ઓરિજિન. ચલો ધીસ ઇઝ યોર x એક્સિસ, ધીસ ઇઝ યોર x એક્સિસ, y એક્સિસ and z axis. Clear? X axis, y axis and this one is z axis. Now coordinates of origin are 0 0 0. Clear? The coordinates of point A, coordinates of point A are A 0 0. Okay, so now coordinates of that point is denoted by E is 0 0 A 0 0 A 0. And the coordinates of that point on the z axis G 0 0 A. Clear? Now I am going to discuss the coordinates of that point. The coordinates of that point named as B. It is in xy plane, therefore x coordinate is A, y coordinate is A and z coordinate is 0. Clear? Next, the point D. The point D is this point. તમારો આ પોઈન્ટ આવશે કોર્નર પોઈન્ટ. તો એ પોઈન્ટ કયા એક્સિસ માં કયા પ્લેન માં છે? તો this point is lies in the xz plane, x and z, xz plane. That means y coordinate 0. Therefore the coordinates of point D is A, y coordinate 0, x coordinate A, y coordinate 0 and z coordinate A. Clear? This point is D. Now we are going to discuss the next point F. The F point is this. See here, this is the point F. Okay, the coordinates of point F. The F point lies in YZ plane. YZ plane. Therefore, the coordinates of F are 0 A A. X coordinate 0, Y and Z coordinate A. And the last one point C, which is most important point,
the last one point C, which is most important point, અને exact opposite side પર upper side માં આવશે, અને એના કોઓર્ડિનેટ્સ કોઈ પ્લેનમાં નથી, પણ એના કોઓર્ડિનેટ્સ x કોઓર્ડિનેટ a, y કોઓર્ડિનેટ a અને z કોઓર્ડિનેટ બી a થશે. કોઈ પ્લેનમાં નથી એટલે કોઈ કોઓર્ડિનેટ 0 નહીં. બરાબર, x y y z કે zx માં નથી એટલે ત્રણેય કોઓર્ડિનેટ્સ હશે જ એના, અને ત્રણેય લેન્થ સેમ છે એટલે a થશે. બોલો આટલું ક્લિયર? હવે તમારે ડાયાગોનલ્સ આઈડેન્ટિફાઈ કરવાના છે. આ કેવું? ડાયાગોનલ્સ એટલે બે ઓપોઝિટ પોઈન્ટને કનેક્ટ કરવાના. ડાયાગોનલ્સ ધેટ મીન્સ બે ઓપોઝિટ પોઈન્ટને કનેક્ટ કરવાના. ધ્યાન રાખજો, ફર્સ્ટ ડાયાગોનલનો આપણે વાત કરીએ છીએ. ધીસ ઇઝ પોઈન્ટ O, ઓરિજિન, અને એને એક્ઝેક્ટ ઓપોઝિટ પોઈન્ટ અને બી અપર સાઈડ. તો કયો પોઈન્ટ આવે છે? OC. કયો પોઈન્ટ છે? O અને C. તો ફર્સ્ટ ડાયાગોનલ થશે OC. સેકન્ડ ડાયાગોનલ, ચલો આ બાજુનો પોઈન્ટ લઈ લો અને આ બાજુ સામેનો પોઈન્ટ લઈ લો. ચલો આ પોઈન્ટ કયો છે? અહીંયા આપણે ફિગરમાં ધ્યાન રાખજો. આ પોઈન્ટ અને આ સામેનો પોઈન્ટ. તો ફિગરમાં આવશે કયો પોઈન્ટ? E પોઈન્ટ, અને એની એક્ઝેક્ટ ઓપોઝિટ સામેનો પોઈન્ટ કયો છે? D પોઈન્ટ, એટલે ED. બીજો ડાયાગોનલ, સેકન્ડ ડાયાગોનલ. બરાબર છે? ફર્સ્ટ OC, ED, સેકન્ડ, થર્ડ. નામ આપ્યું હશે એ પ્રમાણે તમારા ચેન્જ થશે કદાચ. બરાબર છે? તમે નામ ચેન્જ કરશો તો થોડા ડાયાગોનલ્સમાં ચેન્જીસ આવશે. હવે વાત રહી આમ બને. ધીસ ઇઝ ઓલસો ડાયાગોનલ. ધીસ ઇઝ યોર ડાયાગોનલ. આ બી એક ડાયાગોનલ છે. આ બાજુનો પોઈન્ટ અને આ બાજુનો પોઈન્ટ. આ પોઈન્ટ કયો છે? ચલો ધીસ પોઈન્ટ ઇઝ B and this point is G. એટલે BG ડાયાગોનલ બનશે. BG ડાયાગોનલ બનશે. બીજી ત્રીજી જે હોય BG ડાયાગોનલ બનશે. પછી સેકન્ડ, નેક્સ્ટ, થર્ડ, ત્રણ ડાયાગોનલ્સ થાય. ચોથો ડાયાગોનલ્સ બનશે. જો આ બી ચોથો ડાયાગોનલ. ફોર્થ નંબર ડાયાગોનલ. ચલો ફોર્થ ડાયાગોનલ કયો પોઈન્ટ આવે? જો આ પોઈન્ટ છે F અને આ પોઈન્ટ છે, નામ જોઈ લઈએ, એટલે આ પોઈન્ટ છે A. તો AF ડાયાગોનલ થશે. કયો? AF. હવે તમારી ફિગરમાં જોઈએ. આ ઇમેજિનેશન થી ડાયાગોનલ્સ તમે સમજ્યા. ફિગરમાં તમારે લખવા આપે એક્ઝામમાં તો સ્પીડમાં આપણે ફિગરમાંથી જ લખવાનું. ઇમેજિન કરવા બેસતો તો ટાઈમ બગડશે. તો ટાઈમ થોડોક સેવ કરવા માટે હું તમને કહી દઉં ટ્રીક આપી દઉં. પ્લેન પકડી લો. આ આગળનું છે, પેલું પાછળનું પ્લેન છે. બે પ્લેન છે, સેપરેટ છે. ફર્સ્ટ આ આગળનું પ્લેન ફ્રન્ટ સાઈડ છે, આ બેક સાઈડ છે. ફ્રન્ટ સાઈડ કઈ છે? ABCD, અને બેક સાઈડ છે OEF છે. હવે તમારે પોઈન્ટ પકડો પેલો ઓરિજિન કે ચલો O. તો O તમે કઈ સાઈડનો છે? બેક સાઈડનો. તો તમારે બીજો પોઈન્ટ પકડવાનો ફ્રન્ટ સાઈડ. બીજો પોઈન્ટ કયો પકડવાનો? ફ્રન્ટ સાઈડ. અને ફ્રન્ટ સાઈડનો AB O થી ઓપોઝિટ, એટલે કે આ બાજુ OC. તો the diagonals of QR, the diagonals of QR. चलो diagonals राइट डाउन करो છો. चलो फर्स्ट diagonal is OC, diagonal OC. સેકન્ડ diagonal હવે જોજો, ફર્સ્ટ પોઈન્ટ O પાછળનો લીધો, હવે E લઉં છું, પાછળનાથી સ્ટાર્ટ કરું છું. E તો એની એક્ઝેક્ટ ઓપોઝિટ સાઈડ અને બી ફ્રન્ટ નો લેવાનો. તો ED કયો diagonal? ED, diagonal ED. બરાબર છે? નેક્સ્ટ પોઈન્ટ પર F પર આવી જાઓ. તો ચલો F પોઈન્ટ શું છે? ચલો F પોઈન્ટ બેકવર્ડ નો છે તો ફ્રન્ટ નો લઈ લો, અને AB અને એક્ઝેક્ટ ઓપોઝિટ સાઈડ FA, તો AF લખો તો બી ચાલશે. બરાબર? FA ડાયાગોનલ. ક્લિયર છે બેટા? ચલો તો સમજો બેકવર્ડ ને ફ્રન્ટ નો કઈ રીતે લઉં છું. એના પછી G લઈ લો. તો પાછળના લઉં છું ને એની એક્ઝેક્ટ સામે આ બાજુ ઓપોઝિટ લઈ લઉં છું. G અને એને એક્ઝેક્ટ સામે B પોઈન્ટ આવશે. એટલે GB અથવા BG તમારો ડાયાગોનલ્સ રેડી. અથવા GB લઈ લો, જે લખો કોઈ વાંધો નહીં. બરાબર છે? જે રીતે લો તમે પાછળના આગળ લીધા છે અને ફ્રન્ટ જે છે એના પાછળ લખ્યા છે. એટલે OC, ED, FA and GB are the diagonals and GB and કરી દઈએ and GB. ચલો ચાર ડાયાગોનલ્સ આવી. ચલો ડાયાગોનલ્સ ને આપણે જરૂર છે. ડાયાગોનલ્સ ના કોઓર્ડિનેટ્સ છે તો એના કોઓર્ડિનેટ્સ ના ફોર્મમાં આપણે એક કામ કરીએ, ડાયરેક્શન કોસાઇન્સ લખી દઈએ. કેમ ડાયરેક્શન કોસાઇન? તો
કેલ્ક્યુલેશનમાં યુનિટ વેક્ટર હોય, ડાયરેક્શન્સ કોસાઇન્સ હોય એટલે ખાલી ડાયરેક્શન રિપ્રેઝન્ટ કરે, મેગ્નીટ્યુડ થી કોઈ મતલબ નથી આપણને, મેગ્નીટ્યુડ થી આપણે લેવા દેવા નથી. બરાબર છે, એવું કહેવાય. પણ તમે જો ડાયરેક્શન્સ કોસાઇન ના યુઝ કરો તો બી કોઈ વાંધો ના આવે. બરાબર છે, તમે ખાલી મેગ્નીટ્યુડ થી કેલ્ક્યુલેટ કરો, મેગ્નીટ્યુડ થી કામ ચલાવો તો એ વાંધો ના આવે. પણ આપણે શું કરીએ, મેગ્નીટ્યુડ થી જ કામ ચલાવીએ. બરાબર, ચાલશે? ચાલશે, નો પ્રોબ્લેમ. મેગ્નીટ્યુડ થી કામ. ચલો OC, ચલો OC વેક્ટર્સ ફાઇન્ડ આઉટ કરો. ફાઇન્ડ આઉટ ધ વેક્ટર OC. Coordinates of O and C are that. चलो C minus A, A 0, minus 0, 0, 0. Direct लखूं छू A. Now find the vector ED. Vector ED. चलो what is vector ED? The vector ED. चलो D minus E. What is D? A 0, 0. Minus E. E is here. 0, A 0. That means A minus A. A minus A. Clear? And next one FA. Next vector is FA. So FA मतलब A minus F. चलो A ना कोऑर्डिनेट्स માંથી F ना सब्ट्रैक्ट करो. A minus A. A minus A. बराबर છે. नेक्स्ट बात करिए છે કયો GB. चलो GB तो B ના કોઓર્ડિનેટ્સ માંથી G ના સબટ્રેક્ટ કરો. B ના કોઓર્ડિનેટ્સ A 0 અને G ના 0 0 A मतलब A minus A. કોઓર્ડિનેટ્સ શું થાય? A minus A. ધ્યાન રાખજો, તમારા જે ડાયાગોનલ્સ આવશે ને એમાં પ્લસ માઈનસ ને તો બહુ ઇમ્પોર્ટન્સ નથી, પણ ત્રણેયમાં A તો આવશે જ. ત્રણેયમાં A આવશે જ, એટલે મિસ્ટેક થશે તો ક્લિયર થઈ જશે તમને. ત્રણેયમાં A હોવો જોઈએ, પછી પ્લસ માઈનસ નો ચિંતા ના કરશો. બરાબર, બે પ્લસ હોય કાં તો એક માઈનસ હશે, એટલે એક માઈનસ હોય બે માઈનસ હોય એવું બી પોસિબલ છે. આમાં માઈનસ કોમન એટલે એક જ. બરાબર છે, એટલે એની બહુ ચિંતા નહીં પ્લસ માઈનસ ની, બટ ત્રણેયમાં A આવશે, કોઈ જગ્યાએ 0 નહીં આવે. આ ધ્યાન રાખજો, એટલે તમને ક્લિયર થઈ જશે ડાયાગોનલ સાચા લીધા કે ખોટા. ચલો થઈ ગયા ડાયાગોનલ્સ ક્લિયર. મેઈન કામ હતું એ કામ પૂરું થયું. હવે વાત કરીએ છે લાઈન. ચલ લાઈન આ લાઈન આ ચાર ડાયાગોનલ સાથે કેટલા એંગલ્સ મેજર કરશે? આલ્ફા, બીટા, ગામા એન્ડ થીટા. I am assuming that the line, હવે લાઈનની ડાયરેક્શન તો આપીને, તો લાઈનની ડાયરેક્શન માટે જતા રહીએ. ડાયરેક્શન કોસાઇન્સ L M N લઈએ. The direction of line or direction cosines of line L bar is equals to L M N. Okay, L bar equals to L M N. Therefore we can write L square plus M square plus N square equals to 1. मैं क्या मांग रही हूँ? L M N डायरेक्शंस कोसाइंस लाइन ની, તો લાઈન ની ડાયરેક્શન આપણને ખબર હતી, આપણે એઝ્યુમ કરવાની છે, તો L M N ના ફોર્મમાં એઝ્યુમ કરીએ. હવે વાત કરીએ છીએ એંગલ્સ. તો L bar OC સાથે સપોઝ આલ્ફા એંગલ, ED સાથે બીટા એંગલ, સેમ વે with FA gamma angle and with GB delta angle will measure by this line of direction. Line ની directions થી measure થાય છે. આપણે એવું લખી દઈએ. Now the angle between the line with the diagonals kaya diagonals છે? OC, ED, FA and GB are alpha, beta, gamma and delta respectively. કયો એંગલ કોની સાથે છે ક્લિયર થઈ ગયું? તો આપણી લાઈન L bar with the angle between the angle between the line L bar with the diagonals OC, ED, FA and GB are alpha, beta, gamma and delta. Therefore we can say that we can represent, जो याद रखो, angle between the line L bar and OC is represented as angle between OC and L bar equals to alpha. OC is that, L bar is that, therefore we can calculate cos alpha.
cos alpha they are the cos alpha equals to ચલો cos alpha શું લખાશે cos alpha equals to OC dot L bar upon magnitude of OC into magnitude of L bar magnitude of OC into magnitude of L bar ચલો ક્લિયર થઈ ગયું હવે વાત કરીએ છીએ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વાત છે ચલો OC હવે એ મેગ્નીટ્યુડ લેવાનું છે કે નથી લેવાનું એ બહુ મેટર નથી કરતું કેમ સર એ બહુ મેટર એટલા માટે નથી કરતું કે તમે OC ડાયરેક્શન કે CO ડાયરેક્શન લઈ શકો છો L બાર તમારો જે બી એંગલ મેજર થતો હશે ને એ ઓલવેઝ એક્યુટ એંગલ જ મેજર થતો હશે કારણ કે લાઈનની ડાયરેક્શન સાથેનો એંગલ છે એટલે તમે એ એક્યુટ એંગલ જ મેજર કરો છો એ એક્યુટ એંગલ જ કન્સિડર કરો છો બરાબર પણ આપણે બહુ મેટર કરતું નથી રીઝન તો તમને cos આલ્ફા નેગેટિવ આવે કે પોઝિટિવ આવે જે બી આવશે cos આલ્ફા માટે તમારે cos સ્ક્વેર લેવાનું છે એટલે પોઝિટિવ થઈ જશે બરાબર છે ચલો OC એટલે હું એમને એમ લેવા દઉં છું OC.L બાર ચલો OC શું છે A L બાર શું છે L બાર is LMN dot LMN divide by magnitude of vector OC means under root a square plus a square plus a square into magnitude of L bar. So magnitude of L bar means under root L square plus m square plus n square. Clear? So calculate karo. Therefore we are getting LA plus MA plus NA dot product divide by this will becomes root 3a 3a square square root લેશો એટલે √3 into a અને આ તો 1 છે એટલે લખતો નથી જોઈ લો હવે ઉપર બધામાંથી a કોમન નીકળશે બધામાંથી શું નીકળશે a કોમન નીકળશે ઉપર બધામાંથી a કોમન નીકળશે કોમન નીકળીને નીચેના a સાથે કેન્સલ થઈ જશે therefore I am getting cos alpha equals to શું આવશે L plus m plus n divide by √3 L plus m plus n divide by √3 ultimately this calculation is 1 ચલો એ 1 થઈ ગયું આ કેલ્ક્યુલેશન √3a હવે તમે આનું મેગ્નીટ્યુડ લેશો તો બી a જ આવશે √3a સેમ વે આનું મેગ્નીટ્યુડ લેશો તો બી √3a અને આનું મેગ્નીટ્યુડ લેશો તો બી √3a જ આવશે ચલો આટલું ક્લિયર તમારી ડોટ પ્રોડક્ટ એલિમેન્ટ સાથે જે હશે ને એ ચેન્જ થશે જો આની ડોટ પ્રોડક્ટ LA - MA + NA એ નીચેથી કેન્સલ થઈ જશે એટલે હું ડાયરેક્ટલી હવેના જે સ્ટેપ્સ છે ને હું ડાયરેક્ટલી લખું છું સિમિલરલી બરાબર છે બધું કેલ્ક્યુલેશન કરવા ના બેસું કેમ કે ક્વેશ્ચન ઓલરેડી લેન્ધી થઈ ગયું છે તો સિમિલરલી cos બીટા લખવો હોય cos બીટા શું લખાશે ચલો ED સાથેનો એંગલ છે મેં લાઈન ટુ લાઈન જ લખ્યા છે ચલો ED સાથે શું આવશે L minus m plus n divided by √3 clear L minus m plus n divided by √3 cos gamma चलो cos gamma मतलब आनु શું થશે L minus m minus n divided by √3 and cos delta which is equals to a એટલે મતલબ L plus m minus n divided by √3 અહીં ત્રણે પોઝિટિવ હતો એટલે પોઝિટિવ આવ્યું જે નેગેટિવ છે ત્યાં નેગેટિવ મૂકો બાકી બધું એક્સપ્રેસ કરો થઈ ગયું સિમિલરલી cos બીટા cos gamma cos delta માં ક્લિયર ખબર પડી એ તો કેન્સલ થઈ જવાનું છે ડોટ પ્રોડક્ટ કરશો એટલે માઈનસ પ્લસ જે આવશું હશે એ આપણે મળી જ આવશે ઓકે નાઉ લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ ચલો સ્ટાર્ટ વિથ લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ cos alpha cos beta cos gamma cos delta are here therefore we can calculate cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma plus cos square delta plus cos square delta h. What is cos alpha? We know that this is equals to L plus m plus n divided by √3 whole square plus cos beta is L minus m plus n divided by √3 whole square. What is cos gamma? Cos gamma is L minus m minus n divided by √3 whole square and cos delta is L plus m minus n divided by √3 whole square. चलो स्क्वायर બંનેને સેપરેટ આપશો નીચે તો 3 થઈ જશે
આમાં બી 3, આમાં બી 3, આમાં બી 3. બધી જ ટર્મ્સમાં ડિનોમિનેટરમાં 3 આવવાનું છે. એટલે હું 1/3 ડાયરેક્ટ કોમન લઈને લખું છું. I am taking 1/3 direct common from all the terms. આ ટર્મ્સમાંથી બી, આ ટર્મ્સમાંથી, આ ટર્મમાંથી અને આ ટર્મમાંથી કોમન લઈ લીધો અને લખી દીધો. હવે આને એક્સપાન્ડ કરો a + b + c whole square. This will becomes l square plus n square plus n square plus 2l m plus 2l mn plus 2ln 2ln. चलो आनो एक्सपेंशन देखिए. सेम वे आनो एक्सपेंशन plus l square plus n square plus n square minus 2lm minus 2lm minus 2mn and plus 2ln. चलो आनो एक्सपेंशन plus l square plus n square plus n square minus 2lm minus minus plus 2mn and minus 2ln. Next expansion of this plus l square plus m square plus n square plus 2lm minus 2mn and minus 2ln. Okay, the expansion is complete. Now see here, 2lm minus 2ln cancel, plus 2mn minus 2mn cancel, plus 2ln minus 2ln cancel, plus 2ln minus 2ln cancel, plus 2 minus 2ln plus 2ln cancel, plus 2mn minus 2mn cancel. मैं लाइन टू लाइन જેવી રીતે મેનેજ કરી છે તમારે આઈડેન્ટિફાઈ કરવાની તકલીફ નથી પડે. હવે જો l² + n² + n², so that 1 which is equals to 1/3 in the bracket, this will becomes 1 plus l² plus n² plus n² also 1 plus 1 plus 1, this will become 4 into 1/3. Therefore answer is 4/3, which is your right hand side, which is your right hand side. Therefore જે પ્રૂવ કરવાનું તો થઈ ગયું. Hence proved cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma plus cos square delta equals to 4/3. If you want to prove this, then you have to take the result. The result is cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma plus cos square delta equals to 4/3. Now convert cos square alpha into 1 minus sin square alpha, 1 minus sin square beta, 1 minus sin square gamma and 1 minus sin square delta. બધામાંથી 1 1 1 એડ થશે એટલે 4 માઈનસ કોમન લઈ લો. sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma plus sin square delta equals to 4/3. જે 4 છે એ રાઈટ હેન્ડ સાઈડ પર લઈ જાઓ એટલે 4/3 minus 4 minus 8/3 minus minus કેન્સલ એટલે આન્સર આવી જશે +8/3. બહુ જ સિમ્પલ ક્વેશ્ચન છે. એકવાર ક્વેશ્ચન આખો કમ્પ્લીટ જોઈ લો. સ્ટુડન્ટ બહુ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે, ધ્યાન રાખીને શાંતિથી કરજો, બરાબર છે. અને આ ક્વેશ્ચનમાં મિસ્ટેક અહીંયા ક્યાંય ના કરતા, લાઈન ટુ લાઈન પ્રેઝન્ટેશન પ્રોપર રાખજો. અને બીજું વસ્તુ કે તમારી બુકમાં આ કેલ્ક્યુલેશન નથી આપ્યું, ડાયરેક્ટ એક્ઝામમાં ના લગતા આ કેલ્ક્યુલેશન બતાવજો, કારણ કે ઓલરેડી આપણે અહીં કેલ્ક્યુલેશન નથી બતાવ્યા, આ કેલ્ક્યુલેશન નથી બતાવ્યા, આપણે ડાયરેક્ટલી સિમિલરલી કરી લખીએ. એક બતાવી બાકીના સિમિલરલી આપણને ખબર પડી જાય કે આવું છે, બરાબર છે. બાકી બધું કેલ્ક્યુલેશન આટલું બતાવવું જ પડશે, કારણ કે 3 or 4 માર્ક્સનો ક્વેશ્ચન હોય, મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન હોય એટલે આપણે કોઈ જગ્યાએ માર્ક્સ સાથે કોમ્પ્રોમાઇઝ કરાય નહીં. ખાસ ક્વેશ્ચન હમણાં ને હમણાં થાય તો 2 કે 3 વાર જાતે સોલ્વ કરી, જાતે લખી અને સિમ્પ્લિફાઈ કરી દો તો હમણાં જ રેડી થઈ જશે. બહુ ઈઝી ક્વેશ્ચન છે. આ કોઓર્ડિનેટ્સ બી તમને ક્લિયર થઈ ગયા છે, ફટાફટ તમે લખી શકો છો. xy પ્લેન જે બી પ્લેનમાં આવતા એ પ્રમાણે કોઓર્ડિનેટ્સ લખો, પછી ડાયાગોનલ સાઈડ આઈડેન્ટિફાઈ કરવાનો, OC, પછી BG સામ સામે જતું રહેવાનું, પ્લેન ઉપર નીચેનું ચેન્જ કરી દેવાનું, AF અને ED ચારે ચાર ડાયાગોનલ સાઈડથી ફટાફટ મળી જશે. ઇમેજિન બહુ કરવાની જરૂર નથી, એક્ઝામમાં ટાઈમ બહુ જ બગડે. ચલો ક્લિયર? તો આજના એક વિડીયો માટે લાઈક કોમેન્ટ જરૂર કરજો, ખાસ આ ક્વેશ્ચન માટે તો ખાસ. ઓકે, થેન્ક યુ વેરી મચ.